जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची मो नारायण मिश्र। मु जड़े अभिभावक को पचारि आपण पिलापिली खबर कौन से हठात उत्तर देले जे आपण मो कैंसर घाटा को खंडिया करदेले माने पिलापिली विषय पचारे दुख बहुत है। कारण हूँ पिला माने मानुना यहाँ केवल तांकर नुहे शतकड़ा 90 रु ऊर्ध्व अभिभावक कंप्लेन ये प्रकार पिला माने तांको कथा मानुना पिला माने मन इच्छा जहाँ मन ता कर सबूर कारण होउछन्ति आमे अजथा युवपीढ़ी की दोष दौचे तांकु यौवन रे पहुँचवा पर्यंत जहाँ जहाँ करवा कथा आमे किछि करेनि कौन करवा कथा सेटा से बेड़ गड़ी गला तेणु जो मानकर पिला ही ना खूब छोट पिला अच्छा प्रযোज्य जे से अभिभावक माने शिखंतु जे पिला को केमिति मनीष करी गढ़ा पिला 95-99% रखाटा मनीष हवा नुह से रखा खराब बोली मुझे कहूनी किंतु सहीटा हवाटा मनीषत्व नुह पिला गोटे बड़ चाकरी करवा मनीषत्व नुह पिला को ठीक बाटे रखा हूँ मनीषत्व से कौन आम करवा ना पिला को जो छोट पिला एकदम थे प्रथमतः ताकू छोट छोट काम बराद करवा दरकार शिखेवा दरकार से जिनसटा आनीदे से कलमटा से मत आनीदे चषमाटा दे यहीटा नहीं से थोया बो कौन कौच शुणी बुझा ये सब बोलहा करवा शिखेवा दरकार से जाना दरकार जोटा आम करूँ आम पिला दिने ये बाप माँ कहला माने सेटा शिरोधार्य कथा मानवा को पड़ो तेणु पिला को जो बोलहाक करवा आप शिखे ना से बड़ है मोटे शुणे आउ पुओ को रिहाती दे झील द्वारा कम करवा यहाँ गरित अपराध सबू कम पुओ झील बिना से जुग आना ये झील मैंने केवल घर कम करेंगे पुओ मैंने बाहर कम करेंगे पैठा बासन झील धोब पुओ बोलहाक करना झील सबू बोलहाक कर किए अतिथि पहुँचले झील सबू कर पुओ किसी कर ये सब भूली जातु छोट पिला जेठू पुओ झील नबारी ताकू बोलहाक करवा शिखेवा दरकार ये है प्रथम काम आमर अभिभावक मानकर। द्वितीयतः समस्त काम पे अनुमति देवा भी शिखेवा दरकार से फ्रिज खोल पचारिक खोल से आंबटा आनी खाइब पचारिक खाइब यदि ताकू आपड़ से शिखे थे से पचारिक करूँ आपड़ सब मना करेंगे अधिकांश जिनस आप हाँ करेंगे किंतु सी जान जे बापा को कि माँ को पचारिक मुझे करी से सब पचार किसी दयाभाव रखो ना से जदि न पचार से सब ये अनुमति नवा अभ्यासटा कर बड़ हेले सी मनु मन के बाहर क्या सहित कथबार्ता से डर विवाहर तो बहुत दूर। तृतीयतः बुझंतु न बुझंतु ताकू गीता कौन भागवत कौन रामायण कौन महाभारत कौन आपको बुझेवा दरकार एवं से पढ़ा अभ्यास दरकार जो से ओडिया पढ़ी चलिए ओडिया गीता बही पढ़ा दरकार जितेबाला भागवत पढ़ा दरकार तेणु ताकू से पढ़ी पारिबा दरकार धैर्य रहा दरकार भागवतर गोटे अध्याय पढ़ा गीतार गोटे अध्याय पढ़ा गीता कहीं पढ़े कहीं भागवत पढ़े यार महात्म्यटा बुझेवा दरकार पिला दिनटू जितेबाला माटी अच्छी कादुअटा अच्छी ताकू मूर्ति गढ़िया पूर्व चकटा जाए तेणु सेमती आप पिला दिनटू अभ्यास करेंगे जे ये गीता को से बुझू न बुझू किंतु प्रतिदिन अध्याय पढ़ा दरकार यदि अध्याय न पढ़ी पार 5टा श्लोक पढ़ू 4टा श्लोक पढ़ू तेणु ये हूँ तृतीय गुण। चतुर्थतः पिला को रामायण आ छोट महाभारत छोट छोट गप आप बहुत गप जानते आप पढ़ी बहुत बहुत भी जानते सेगुड़ा सब शिखेवा दरकार सी गप कौन कि दुर्योधन किए धृतराष्ट्र किए धृतराष्ट्र कौ भूल जो सी भोगिला ता आगे सब पिला तार मले द्रौपदी वस्त्रहरण कौन भीष्म किए आ रामायण रे राम किए चारि भाई से अन्य 3 भाई किए काठू किए जन्म होते दशरथ राणी कौ मैंने एम छोट छोट गप कहले से मैंने शुणा को किसी दिन पर एमती अभ्यास हो सी आपको कहे गप कहतु आप कहे ये सब जानी दरकार ना सीता को लेकर महाभारत भितर पूरेवा असंभव नुह। पंचमटा है कि षष्ठ श्रेणी अष्टम श्रेणी है पूर्वर स्मार्ट मोबाइल दवाटा गोटे गरित अपराध अभिभावक मानकर
ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କାଲକୁଲେଟର ଅଛି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ସବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମାରିଦେଲେ ଗୁଗୁଲରେ ତା ଉତ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିକିରି ମୋବାଇଲ ଦେବା ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସଟା କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ବୟସ ଅଧିକା ହେଲା ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେଟା କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଆମ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଏଇ ଗୁଣଟି ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ବଦଗୁଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଏଇ ବଦଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲକି ମୋଟେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିବାଟା ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି, ଶୁଣିକିରି ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ। ପିଲା ବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତୁମେ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ଆମକୁ କ'ଣ ମନା କରୁଛ କାହିଁ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଆମର ହେଉଛି ଗରିତ ଅପରାଧ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ବଡ଼ ବାପା, କକେଇ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବା ଅତିଥି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଆମ ଘରେ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର, କକେଇଙ୍କର, ଦାଦାଙ୍କର, ଖୁଡ଼ିଙ୍କର, ମାମୁଁଙ୍କର, ମାଇଁଙ୍କର, ପିଇସା ପିଉସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଇମେଜଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛବିଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ କହିବେ ଏମାନେ ବଦମାସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କଥା ତ ବହୁତ ଦୂର, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟକର ପାଠ ହେବ। ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖାତିର କରିବେନି, ବାପା ମାଆକୁ ବି ଖାତିର କରିବେନି। ବାପା ମା' ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ମୋଟେ ଆସିବନି। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ କି ଢାଳଟା ମାଜି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜି, ବା କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିକିରି ବୋଲନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଠାକୁର ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଥରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କେବେ ସେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଅଛି ଭଲ କରିବାର। ତେଣୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ମନଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ଗପ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି ସମୟ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ପିଲା କେବେ ବି ଅମଣିଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳିତକଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛେ ବରାବର। ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭାଷା ଏବଂ ଲଢ଼େଇ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଏସବୁ ରାଗ, ଏସବୁର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅମଣିଷ ହେବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକୁ ବୋହି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ହେବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିବା ବେଳେ, ସେ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା' ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ କହିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ତା କହିବା ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶୁଣିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ। ଆମର ଯେଉଁ 9ଟା ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ, ଯେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଶୁଣିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିବା, ଭାଗବତ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ମନ ଥିଲା ଯେ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅତି ଆତୁର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସୁଖମୁନି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଗୁଣଟାକୁ ଯାହାର ଅଧିକା ହେବ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ବକ୍ତା, ଆମେ କହିବୁ। ସେ କହୁଛି ଆମେ ଭୂତପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ହେଉ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଠି 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କେଉଁ କଥା ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଶୁଣିବା ଗୁଣ ଯାହାଠି ଅଧିକ ଅଛି ସେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ମା', ଅଜା ଆଈ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା' ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ମୁଣ୍ଡ ନଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ। ସେତିକ ଶିଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ।
ବାପ ମା ଯୋଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଗିବେ। ଆଉ କେହି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଲା ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାହିଁବେ। ବାପ ମା କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରନ୍ତିନି। ବାପ ମା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରନ୍ତି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପଛକେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରା କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନେଇଯାଅ, ମୋ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କର। ବାପ ମା ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୋତେ ପଛକେ ଦିଅ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ, ଯେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗରେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲା ଭଳି ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପିଲାଦିନଠୁ ଅଭାବ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟାଏ ପେନସିଲ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପେନସିଲ୍ଟା, କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କି ହଜିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଡଜନ ପେନସିଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। କଲମ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ। ଜାମାପଟା କିଣିଲା ବେଳେ ବି 5 ସେଟ୍ 10 ସେଟ୍ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଭାବଟା ଶିଖେଇବେନି। ଅଭାବ ନ ଶିଖିଲେ ସେ ମଣିଷ ହେବେନି। ତାଙ୍କର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଅଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଭାବ ଆଦୌ ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଅଭାବଟା କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ପଡ଼େନି, କାମ କରିବାରେ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାରେ ଦକ୍ଷତାରେ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଅଭାବଟା ଶିଖେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି, କି ମୋର 5ଟା ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ମୋର 3ଟା ଘର ଅଛି, ଆଉ ତୋର କିଛି ଦରକାର ତୁ ଚାକିରି ନ କଲେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ତା ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନଠୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ତୁମେ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲ, ତୁମେ କେଉଁ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ହୋଇଛ। ତାଙ୍କୁ ଭାବ କରା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜିନିଷ ଦେବା। ଅତ୍ୟଧିକ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ଆଉ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖିବନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ଛଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଖୋଳପା କାଢ଼ିଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଅଭାବଟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରାଯାଉ। ଅଭାବ ଯାହାର ହୋଇଛି ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଅଭାବଟା କ'ଣ। ଆଉ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ୱାଟର, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଆଉ ପାଣି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏସବୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ନାହଁ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କର, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଯଥା ଜାଳ ନାହିଁ, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇକରି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ପାଣିର ଉପଯୋଗିତା ନ କରିବ, ତୁମେ ପାଣି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ତୁମ ଦରମା ବହୁତ ବା ତୁମର ରୋଜଗାର ବହୁତ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ। ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଶର କ୍ଷତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଯଥା କ୍ଷତି କଲେ କାଲି ସକାଳେ ଦେଶ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶେଷ କଥା, ଯେ ପିଲା ଯଦି ଚାକିରି କରି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତିକି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବ, ଖୁସିରେ ଚଳିକିରି, ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ରଖ। ଏଇଟା କେବେ ମନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କରୁ ଯେ ଆମର ତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ସେ ତା ପଇସାରେ ଚଳୁ। ମୋଟେ ନୁହଁ, ସେ ଯାହା ଦେଉଛି ସେ ଦେଉ, ତା ନାଁରେ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେ ପଇସାଟାକୁ ରଖାଯାଉ। ତାକୁ ମନା କରିଦେବା ଅର୍ଥ ସେ ପଇସାଟା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତା'ର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ 30-40 ହଜାର ପାଉନି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଛି, ସେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ 20-30 ହଜାର ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉଡ଼େଇଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମନା କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି। ତେଣୁ ୟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ଭଲ ଅଭିଭାବକ ବା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ତୋଳିଛି ବା ମୋ ପିଲା ମୋ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ ବି ଭୋଗୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପିଲାଦିନଠୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖେଇଲେ। ଆମେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସୁନାମ, ଆମ ପିଲା ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପିଲାକୁ ଭଲ କହିବୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କହିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିକି ତୋଳିଥିବା ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପିଲା ବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ବସିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ତ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ, 10-12ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏତିକି ଯଦି ପିଲାଦିନଠୁ ଶିଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଅନୁତାପ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପିଲା ଅମଣିଷ ହୋଇଗଲେ।
ଭାବୁଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।